आजिर ए क्लास को मु तुम समस्त को स्वागत करुछि। मोर ना डॉक्टर अभिन राउत, प्राध्यापक ओडिया विभाग, विजय महाविद्यालय कटक। आज आम पढ़ा एमआल ओडिया तृतीय एककर तृतीय गल्प रूपनारायण साहा गाल्पिक अखिलमोहन पट्टनायक। गाल्पिक अखिलमोहन पट्टनायक जैकि 1927 मसीह जन्मग्रहण करते एवं 1982 मसीह मृत्युवरण करते। स्वाधीनता परवर्ती ओडिया गल्प साहित्य रे तांकर एक स्वतंत्र स्थान रही। से तांकर गल्परे आमे देखिबा प्रत्येक गल्परे एक थीम बा कहानी रही एवं तार भितरे नाटकीय शैली रे चरित्र गुड़िकर उपस्थापन करिसंती। तांकर भाषा होची काव्यिक भाषा, अति उन्नत धरणर भाषा को से गल्परे प्रकाश करछंती एवं नाटकीय शैली रे उपस्थापना करछंती। से तांकर गल्प भितर हम देखिबा प्रत्येक मनुष्यर समस्या अच्छी। मनुष्य व्यर्थता भीतर दे गति करे, हुए तो आशा एवं आशंकार थाए। प्रत्येक मनुष्यर जीवन एक रहस्यमय शेषायन ग्रंथ बोली से निजे स्वीकार करछंती। ओडिया साहित्य रे जड़े गल्पकार भाव मात्र 4 गोटी गल्प संकलन तांकर रही। प्रथमटी होची झड़र ईगल ओ धरणीर कृष्णसार, द्वितीयटी ओ अंधगड़ी, तृतीयटी नदीर नाम गणतंत्र, चतुर्थटी प्रथम ओ शेष। यही 4 गोटी गल्प संकलन भितर तुम पठित रूपनारायण साहा गल्पटी तांकर झड़र ईगल ओ धरणीर कृष्णसार गल्प संकलन ग्रहण करा जाइछि। एही रूपनारायण साहा गल्परे गाल्पिक दुईटी चरित्रर विश्लेषण करिसंती। प्रथमटी होछि मास्टर जी ओरफ बा रूपनारायण साहा, द्वितीय चरित्रटी तांकर शिष्य अशोक। ता व्यतीत से भारतीय शिक्षा व्यवस्था रे शिक्षा, शिक्षक एवं शिष्य आ भितर थिबा समस्या को देखैबा को चेष्टा करछंती। रूपनारायण साहा बा मास्टर जी निम्न प्राथमिक विद्यालय जड़े शिक्षक। तांक जीवन रे घटी थिबा घटनावली को से निखुण भाव रे रूपायित करिसंती बा चित्रित करिसंती रूपनारायण साहा गल्प माध्यम रे। फिर तो अशोक जे कि बाल्यकाल कटिछि बनारस रे, से
सरकारी शिक्षा विभाग रे सर्वोच्च कर्ता भावरे नियुक्ति पाइछन्ति। ख्रीष्टमास बा डिसेम्बर बड़दिन छुट्टी रे निजर प्रिय सहर बनारस को बुलिबा को जाइछन्ति छुट्टी अतिबाहित करिबा पाई। कारण से बनारस रे तांकर शैशव अतिबाहित होइछि। जाई देखन्ति से समय थिला संध्या हेबार पूर्ववर्ती अवस्था, संध्या आसन्न प्राय। बनारस रास्ता रे लोकमानकर अजस्र भिड़ एवं दुईटी कारण पाई कुहा जाइछि। प्रथमटी होछि बनारस रे काशी विश्वनाथ मंदिर संध्या समय रे भक्त माने पुण्यर्जन करिबा पाई सही रास्ता उपरे अणओसारिया रास्ता उपरे धाड़ी लंबाई ठिया होइछन्ति। सते जेपरि अनेक दूर पर्यंत लंबी जाइछि से धाड़ी। आउटी होछि गोधड़िया बा गोधुड़ी बोली कहा जाइछि। गोटे स्थानर ना होछि गोधुड़ी। दुई पार्श्वरे सुच सौध बा कोठाघर। यही दुईटी को से प्रथमे वर्णना करछन्ति। हुएत संध्या हेई आसीछि। रास्ता कड़े थिबा विद्युत आलोकरे झलसी उठिछि बनारसर फुटपाथ एवं लोकमानकर लंबा धाड़ी। जना पड़ुनी संध्यार अंधकार। तार भितरे मन होउछि सत जेपरि अंधकार तरली जाउछि। प्रथम सूर्यंकर किरण रे जेपरि बरफ आस्ते आस्ते तरली जाए, ठीक सेहीपरि ग्लेशियर परि जल भितर थिबा बरफ स्तूप बा गदा रो उपरी भाग रे सूर्यंकर किरण पड़ले ताहा जेपरि आस्ते आस्ते तरलिबाकू आरंभ करे, ठीक सेहीपरि लंबी जाइथिबा लोकमानकर धाड़ी धीरे धीरे कमी जिबाकू आरंभ करिछि। सेठी से राजपथर प्रतिटी वर्ग इंच को आलिंगन करी बोली कहा जाइछि। किंतु गाल्पिक कहती से तो बनारस नुहे। बनारस बहु वर्ण विभूषित बहु विचित्र। काशी विश्वनाथ मंदिर र स्वर्णचूड़ा आसन संध्यार मलिन आलोकरे चिकचिक करुछि, अर्थात अस्तगामी सूर्यंकर किरण उद्भासित करुछि से विश्वनाथंकर शीर्ष देश को बा दधी नौती को। एवं मंदिर रास्ता अणओसारिया लंबी जाइछि बहुत दूर को। किछि दूर गला परे आउ एक उपपथ बा बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर को जाइथिबा रास्तारू आउ एक पथ सृष्टि होइछि। से पथटी लंबी जाइछि डालमंडी को। डालमंडी जे तार ऐतिह्य संपर्क रे डालमंडी थिला तत्कालीन बारंगना बा बेश्या मानकर निवास स्थली। संध्या हेले सेठारे एई बारंगना माने विभिन्न भाव में सुसज्जिता हुई अपेक्षा करिथांती से कामुक पुरुष मानक। हुएत
मन भितर सेमानकर भय थाए तथापि जीवन एवं जीविका पाई आखिर इंगित बा संकेत देई सेमाने से कामुक पुरुष मानक बा जार पुरुष मानक तांको आड़क आकर्षित करिथांती ताहूची सेठी एहीपरि भाव संध्या आसे गाल्पिक कहउछंती सेठी भी संध्या आसे आतुरा नायिकार निमंत्रण भीरु आखिर इंगित रात्रि आसे रतिक्लांता कामुकी नारीर सदस्यसिक्त आखिर पतारे पतारे सहीपाई डालमंडी को कवि से डैम इट ताकू से पर कहउछंती डालमंडी होउछि एक डस्टबिन सदृश सभ्यतार जो मैंने सेठाकू जाती निजर कामना को चरितार्थ करबा पाई सेमानकू बा से डालमंडीर बारंगना मानकू वर्ज्यवस्तु पकाउथिबा स्थान सहित तुलना करा जाइछि सेतबेलକୁ संध्या 6टा बाजी सारलानी आकाशरे सूर्य पश्चिम दिगरे अस्त जावाकू आउ किछि समय बाकी अछि बनारसर से संकीर्ण फुटपाथ उपरे लोकंकर भीड़ छुटी किंतु संध्या हुए नहीं तार कारण होउछि उभय पार्श्वरे असंख्य बिजुली आलो प्रज्वलित होउछि आकाशरे बिछेड़ी होई पड़ी अनेक तारा एठी गाड़ितिक गंगा नदीर संध्याकालीन दृश्य को वर्णना करुछंती संध्या नदीर धारे धारे जो रास्ताटी लंबी जाइछि सेथिरे प्रज्वलित होतिबा आलोकर रश्मि प्रतिबिंबित होउछि बा प्रतिछवि पड़ुछि गंगा नदी उपरे तार चतुर्पार्श्वरे जो आलोक प्रतिबिंबित होउछि सते जेपरि गंगा नदी परिधान करिथिबा कृष्ण नील शाढ़ीर धड़ी सहित से तुलना करुछंती एवं सूर्यंकर रक्तिम किरण अस्तकालीन किरण पड़िबा द्वारा गंगा नदीर गहम जलराशि लाल लाल हो जाइछि किछि समय पर संध्या आसीछि संध्या अनुभूत होउछि गंगा नदीर बक्षरे बा कूଳରେ गंगा नदी आज गोटे अपूर्व शोभा धारण करिछि से जो शाढ़ीटी पिंधिछि ताहा होछि कृष्ण नीलवर्णर शाढ़ी आकाशरे देखा दैथिबा तारका मानकर रश्मि प्रतिबिंब होउछि गंगा नदीर सही कृष्ण नील जलराशि उपरे सते जेपरि गंगा नदी पिंधिथिबा शाढ़ी दिहरे अनेक तारा चित्रित होइछि कि एही भली प्रतीयमान होउछि संध्या समय रे गंगा नदी रे जुआर बा ढेउ उठुछि से ढेउर शब्द को लक्ष्य करी गाल्पिक कहउछंती बोध हुए शिशु संध्या को गंगा नदी कलकल नादरे गीत गाई तार बक्षरे शुआई दउछि ए दृश्य जमिति प्रतिदिन नित्य नूतन होई अभिजात हुए अभिनीत हुए ठीक सेहीपरि महानगर उपकंठरे
ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ବନାରସରେ ଅଶୋକ ଥିଲେ। ମନେ ପଡ଼ିଛି ସେ ଏକ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ବା ବିଜୁଳି ବତୀ ଖମ୍ବ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ବା ପିଲାଦିନର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ପିତା ବନାରସରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ମିଲିଟାରୀ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କର ପିଲାଦିନ ସେହି ବନାରସରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। କୌଶଳର ସେହି ତିକ୍ତ ମଧୁର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୂଳର ଅସଂଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଛି ଗଙ୍ଗା ଉପରେ, ଗଙ୍ଗା ବକ୍ଷରେ। ଏଇଠି କାବ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କେଶରୀ ମଧ୍ୟମା ଗଙ୍ଗା କଟି ଆବୃତ କରିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେଖଳା। ପ୍ରକୃତରେ କବିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପମା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି। କେଶରୀ ମଧ୍ୟମା ଗଙ୍ଗାର କଟି। ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଆଲୋକ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛି। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ନାରୀର ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବା କଟି ଦେଶ ଅଣ୍ଟାକୁ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅଣ୍ଟାକୁ କେଶରୀ ବା ସିଂହର ଅଣ୍ଟା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ କିପରି ଆବୃତ ହୋଇଛି ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେଖଳା। ଯେଉଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅଣ୍ଟା ସୂତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପିନ୍ଧିଛି ସେଇଠି। ଆଉ ଗଙ୍ଗାର ଦେହେ ଦେହେ ଗଭୀର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବୁଟିଦାର ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀ, ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ରୂପେଲି ଜରିର ତାରା ଫୁଟିଛି। ଯେଉଁ ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀଟି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପିନ୍ଧିଛି, ଆକାଶରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ତାରାର ପ୍ରତିଛବି ପଡ଼ିଛି ମଧ୍ୟଭାଗରେ। ତାହା ଯେପରି ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀରେ ଅନେକ ତାରା ରୂପା ରଙ୍ଗର ବା ରୂପେଲି କୁହାଯାଉଛି, ଶୁଭ୍ର ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳକୁ ଅନେକ ଡଙ୍ଗା ଯାତାୟାତ କରୁଛି। ହୁଏତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନାବିକଟି ତାର ଡଙ୍ଗାରେ ଆଲୋକଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଛି ବା ଜାଳି ଦେଇଛି। ସେହି ଆଲୋକର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାର ସେହି କୃଷ୍ଣ ନୀଳ ଜଳରାଶି ଉପରେ। ଆହୁରି କେତେକ ଡଙ୍ଗାରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଉପରେ ପାଲ ଟଣା ହେଇଛି। ସେହି ପାଲ ଟଣା ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଯେଉଁ ପାଲ ଅଛି ତାକୁ ଉପମା ଦେଉଛନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ବାସୁକି ନାଗ ତାର ସପ୍ତ ଫେଣିକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଗତି କରୁଛି। ଏହିପରି କାବ୍ୟିକ ଶବ୍ଦାବଳୀରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗଳ୍ପଟିକୁ। ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ତଥାପି ଆଉଜି ସେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ଅନୁଭୂତିକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅଶୋକଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ବା ଜୀବନର କୈଶୋରର କାହାଣୀ। ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ସରକାରୀ ମିଲିଟାରୀ ଡାକ୍ତର। ଏକଦା
सपरिवार परिवार सहित सेमाने गंगा नदीर वक्ष दे डंगारे जाइछन्ति रामनगर बुलिबाकु रामनगर बुली सारिछन्ति फेरुछन्ति डंगा दे डंगारे तांकर परिवार सहित आहुरी अनेक यात्री मध्य अछन्ति डंगा फेरुछि डंगाटी गति करुछि पवनर प्रतिकूल रे बा विपरीत दिगरे पवन जेउ दिगरु प्रवाहित होउछि तार विपरीत दिगरे डंगाटी गति करुछि जेउठी कात न पाए सेठी नाविक जोरे आहुला मारी डंगाटी को आरपारी को नहीं जाउछि अशोक देखुछि जे हरिश्चंद्र घाट जेउठी सबदाह परे आलुओ लिभि मिंजी मिंजी आलुओ देखा जाउछि ए घाट डेईगला परे आसिब 10 अश्वमेध घाट हुए तो सेठी सेमाने डंगारू ओल्है जिबे एही समय नाविक बा नाउरिया डंगा को टिके धीर भाव चलै यात्री मान को सचेतन करे देछि हुए तो से जो भाषा कहूँ ता भीतर ओडिया भोजपुरी भाषा से प्रकाश करुछि मैथिली भाषा मध्य कहूँ तीन प्रकार भाषार मिश्रित रूप रे आगु को घाटरे देखा जाउछि जड़े दीर्घकाय व्यक्ति बड़ बड़ निश रखी ठिया होइछि जदि तुम मान को पचारे तुमे माने कुआड़े जाइथिलो तुमे कहबो आम्भे माने बुलिबा को जाइथिलो किंतु ना रामनगर बुलिबा को जाइथिबा कथा कहिले हुए तो कॉर्पोरेशन रो नियम अनुसार प्रत्येक गोटी गोटे टंका अत्यधिक टैक्स दबाकू पड़िबो नाउरियार कथा सुनी समस्ते नीरवता रक्षा करछन्ति अशोक मध्य नीरव हो जाइछि नाउरिया एपरि कहूछि सामने बैठा हुआ आदमी नाव के बार में आपको कुछ पूछे तो नौका भासी जाउछि पाखक पाखक और धीर कंठरे कहला से रामनगर का नाम मत लीजिए बाबूजी हर आदमी को 1 रुपया टैक्स लगा जाएगा कॉर्पोरेशन का हुए तो सेतबेले को अशोक को बयस होउछि 10 वर्ष से किछि किछि हिंदी शिखि सारिछन्ति डंगा कूड़े लागिबा पूर्वरु कॉर्पोरेशन रो नियुक्ति पाइथिबा से व्यक्ति जनक जेतेबेले प्रश्न पचारछन्ति नाविक कुआड़े जाइथिले अन्य मान कथा कहवा पूर्वरु अशोक कहछन्ति जे आमे रामनगर गए थे रामनगर आउ काहारी मुहरे भाषा नहीं कॉर्पोरेशन रो टैक्स आदाय करे व्यक्ति जनक समस्त ठारू 1 टंका टैक्स आदाय करिछि नौका कूड़रू मुकुड़ी जाइछि टैक्स दे सारी समस्त चुपचाप बसिछन्ति काहारी मुहरे भाषा नहीं
ଯେମିତି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଉପମା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର କଳାବଜାର ପଇସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ହେଲା ରାମନଗର ଏଇ ଜଲି ଟ୍ରିପ୍ଟାକୁ। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଫେରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଶୋକଙ୍କର କଥାରେ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗଣିଛନ୍ତି, ମନରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତି ଭରା ମୁହଁରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କର ମୁହଁକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଅନୁଭବ କରିଛି ଅଶୋକ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ସେ ଏକାଥରକେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଅଶୋକଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ବାପା ମିଲିଟାରୀ ଡାକ୍ତର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ତୁ ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇସାରିଲୁଣୁ, ବଡ଼ ଲୋକ ଯେପରି ତୁ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଗଲୁଣୁ। ନାହିଁ, ଅତି କର୍କଶ ଗଳାରେ ଅଶୋକକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ପରେ ବାପାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ବା ଅଶୋକଙ୍କର ମାତା ଅନୁଶୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ପରା କୁଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗରେ ନବନି। ଏହାପରେ ଅନେକ କଥା। ମାଙ୍କର ତାଗିଦ ପରେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଦାଦା ଯେ କି ତାଙ୍କୁ ଇଡ଼ିଏଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ଅନୁଜ। ବାପା ଯେଉଁ ପଥରେ ଯିବେ ଦାଦା ସେହି ପଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର, କାରଣ ସେ ଜନ୍ମ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ବୋଧହୁଏ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ସେ ଭାଗ ବସେଇଛି। ତାହା ବଡ଼ ଭାଇର ମନ ଭିତରେ ଅସୂୟା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଇଡ଼ିଅଟ୍, ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାରିଜଣଙ୍କ ପରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସବା ସାନ ଭଉଣୀ, ସେ ବା ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବ। ଖନେଇ ଖନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ବାପା ଏଥର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଉ କିଣାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ରାଗ ସୁଝଉଛି। ସାନ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଆଚାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ତା କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଅଶୋକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଜେଜେମାଙ୍କର। ଜେଜେମା ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଡବଡବିଟା। କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଗ ସୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ବଜାରରୁ ଅଫିମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଅଶୋକ ଜେଜେମାଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣି ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝେଇବା ପାଇଁ। ବାପା, ମା, ଦାଦା, ବଡ଼ ଭାଇ, ସାନ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଜେଜେମା ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଅଶୋକ ସେତେବେଳକୁ ଭୟରେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁହଁଟି ଶୁଖି କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଖିରେ ଲୁହ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେଇ ନୌକାରେ ବସିଥିବା
ଗୋଟିଏ ହାତ ଅଶୋକଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ବା ପିଠିରେ ବାଜିଛି। ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ଅଶୋକ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ବାଲ୍ୟ ଗୁରୁ ବା ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକ, ଯେ କି 5 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ, ମାସକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲେ, ମାଷ୍ଟର ଜିଓର ରୂପନାରାୟଣ ସାହା। ସେଇଠି ଅଶୋକ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଅଣ୍ଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି, ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଗୁଞ୍ଜି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର କୋଳରେ, କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦିବାରେ କୋହ ପରେ କୋହ ଉଠୁଛି, କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଉନି। ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ମାଷ୍ଟରଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ରୋ ମତ ଅଶୋକ, ରୋ ମତ। ଅଶୋକ ତୁମେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶୋକକୁ ସେହି ବାଲ୍ୟଗୁରୁ ମାଷ୍ଟରଜୀ। ସେତେବେଳକୁ ପରିବାରର ଏବଂ ନୌକାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, ନୀରବ ହୋଇଯାଇଛି, କାହାରି ମୁଖରେ କଥା ନାହିଁ। ଅଶୋକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେହି ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଦ୍ର ଏବଂ ବାଷ୍ପ ମିଶ୍ରିତ କଣ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଜୋରେ ପାଟି କରିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟରଜୀ, ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ଅଶୋକ ସତ କଥା କହିଛି, ଏଇଆ ତ? ସେ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ବରଂ ସତ କହିଛି। ଏହି ସତ କହିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତୁମେ ତାର ଗଳାରୋଧ କରୁଛ, ତାକୁ ଅସତ୍ୟ ପଥକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛ। ବରଂ ସେ ସତ କହିଛି। ସତେ ଯେପରି ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଛି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟି। ସେ ସେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୋକଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପରିବାରର ମୁରବୀ। ଏଇ କଥା ଅଶୋକ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା, ତାଙ୍କର ଭରସା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସତ୍ୟ କହିବା ହେତୁ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ହୁଏତ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଅଶୋକଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଶୋକଙ୍କର ବାପା ଅଶୋକଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଅଶୋକର କାନ୍ଦଣା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ନୌକାରେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ତାଙ୍କର କଥାର ସୁଅ ତଥାପି ବନ୍ଦ ହେଉନି। ମାଷ୍ଟରଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ମାନୁଛି ଆପଣମାନେ ଅଶୋକଙ୍କର ଗୁରୁଜନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାର କି କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ତା ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଅଶୋକକୁ ବୁଝିଥିଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଓରଫ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା, କାରଣ ଅଶୋକ ସତ୍ୟବାଦୀ। ମାଷ୍ଟରଜୀ କୈଶୋରରେ
5 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାହା ଏକ କୌତୁହଳ ବିଷୟ। ଅଶୋକର ଡାକ ନାଁ ହେଉଛି ମୁନା ଏବଂ ଅଶୋକ ପାଳିଥିବା ଗୋଟିଏ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ର ନାଁ ହେଉଛି ମନୁ। ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହୁଏତ ଥଳିରେ ସ୍ଲେଟ୍ ଥାଏ, ଖଡ଼ି ଥାଏ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ମନୁ ଥାଏ। ମନୁକୁ ସାଥିରେ ନ ନେଲେ ମୁନା ପାଠ ପଢ଼େ ନାହିଁ। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି। ମନୁ ପାଠ ପଢ଼େ, ମୁନା ପାଠ ପଢ଼େ, ମନୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ଲେଟ୍ ଖଡ଼ି ଧରି ବସେ। ବେଳେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ ମନୁ। କେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ଖେଙ୍କି ଦିଏ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, ଉଭୟ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟରଜୀ କୌଣସି କାମରେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁନା ଲଣ୍ଠନର ଠିପି ଖୋଲି ତା ଭିତରେ ପାଣି ପୂରାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ମନୁ ତାଙ୍କର ପାନ ଡବାରୁ 4 ଖଣ୍ଡ ପାନ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଓରଫ ମୁନାଙ୍କୁ ସେପରି ଦୁଷ୍ଟାମି ନ କରିବା ପାଇଁ। ଅଶୋକକୁ ତାଗିଦ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବେତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେତରେ କେବେ ପ୍ରହାର କରିନାହାନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କୁ। ଅଶୋକକୁ ଧମକାଇବା ସମୟରେ ମନୁ ଖେଙ୍କିକି ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଯାଏ, ମାଷ୍ଟରଜୀ 3-4 ହାତ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେଇଠି ମୁନାକୁ କହନ୍ତି, ମୁନା ତୁ ଆକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖ, ଯଦି ଚେନ୍ରୁ ଖସିଯାଏ ହୁଏତ ଅନିଷ୍ଟ କରି ବସିବ। ମୁନା କହେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଲଣ୍ଠନ କାଚରେ ପାଣି ପକାଇ ଲଣ୍ଠନ କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ମୁନା। ମାଷ୍ଟରଜୀ ରାଗିଗଲେ ଘର ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ପାଟି ଶୁଣି ମାତାଜୀ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ମାତାଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ବା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ମାତା। ସେ କେବଳ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ବା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ମାତା ନଥିଲେ, ସେ ମାତା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତାଜୀ। ମାତାଜୀ ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ସରେ, ଘର ଭିତରୁ ହାତରେ ପିଜୁଳିଟାଏ, ଆମ୍ବଟାଏ, ନହେଲେ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ହାଲୁଆ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ମୁନା ପାଖରେ। ମୁନା ହୁଏତ ହାଲୁଆ ଖାଏ, ପିଜୁଳି ଆମ୍ବ କଷିକୁ ମନୁ ଖାଏ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଅଶୋକଙ୍କର। ବୋଧହୁଏ ଆଜି ଯୌବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ ସେପରି ହାଲୁଆ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନତି ଦୂରରେ
ସଦର ବଜାରରେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଘର ଥରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଛି, ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଛି। ମୋର ଶୈଶବରେ ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଅନେକ ଘର ତିଆରି କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ବା ପାହାଚ ପରେ ବା ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଶ୍ରେଣୀ ଅତିକ୍ରମ କରି MA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛି। ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍, IA, BA, MA, BA ଅନର୍ସ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଏସବୁ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳସ୍ୱରୂପ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିବି ବା ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବି, ହୁଏତ ମାଷ୍ଟରଜୀ ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଆଦରରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବେ, ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେବେ। ଏହିପରି ଅନେକ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ଅଶୋକ। ମନ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଖି ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ରିକ୍ସା, ଏ ରିକ୍ସା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଚଲ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼। କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିକ୍ସାରେ ବସିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ତାହା ଅସରନ୍ତି। ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ୁନି, କେବଳ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେହି ଶୈଶବର ଗୁରୁ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ବା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ କଥା। ମାଷ୍ଟରଜୀ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ସୁଦୀର୍ଘ ଚେହେରା, ଶୁକ ନାକ ପରି ନାସିକା, ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ କେଶ ରାଶି, ଆଖି ଦୁଇଟି ସାମାନ୍ୟ କୋଟରଗତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ଗାଳ୍ପିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋରାବର୍ଣ୍ଣ, ସାଧାରଣତଃ ଶୁଆର ନାକକୁ କବିମାନେ ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନାକ ବା ନାସିକା ହେଉଛି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର। ଆଉ ସୁଦୀର୍ଘ ଟିକିଏ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଆଖି ଦୁଇଟି ସାମାନ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି। ଗଲାବେଳେ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ମନୁ ଏବଂ ମୁନାର ଗଳ୍ପ କଥା। ରିକ୍ସାରେ ବସି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ଏହିପରି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଏହିପରି ଅସରନ୍ତି ଭାବନା ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ। କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ଅତିକ୍ରମ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ରାସ୍ତାଟି ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠି ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ବାମ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣକୁ ସେ ଯିବେ। ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡା ଉପରେ କେତେକ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ରୂପନାରାୟଣଙ୍କ ବାସ ବା ତାଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି?
ପ୍ୟାଣ୍ଟ କୋଟ୍ ଟାଏ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଅଶୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ବାବୁ କୌଣସି ସୁନା ଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଧୂଳିଆଠାରେ, ଯାହାକୁ ଗୋଧୂଳି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଧୂଳିଆଠାରେ ସେଇ ସୁନାର ଦୋକାନ ରୂପନାରାୟଣଙ୍କର। ଅଶୋକ କହିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ସେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଆସିନି କି ସୁନାର ଦୋକାନ ଥିବା ରୂପନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିନି। ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ଅଶୋକ ଗଲାବେଳେ ମନ ଭିତରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନ ଭିତରେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମାଷ୍ଟରଜୀ କିପରି ଥିବେ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ। ସେବେ ଅଶୋକ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ନା, ରିକ୍ସାବାଲାଟି ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏଇ ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ମାଷ୍ଟରଜୀ ଓରଫ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତି, ସେହି ଶିକ୍ଷକ ରୂପନାରାୟଣଙ୍କର ମୁଁ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କେବଳ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ପାଟିରେ କଥା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଦ୍ୱାରା ଇଙ୍ଗିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ମଳିନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ବା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିବା, ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, କେଶର, ମୁଣ୍ଡର କେଶର ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭ୍ର ବା ଧଳା ଫରଫରେଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଆଖି ଦୁଇଟି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି। ହୁଏତ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ରିକ୍ସାବାଲା ମୁହଁକୁ। ରିକ୍ସାବାଲା ଯେ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଅଶୋକ କେତେବେଳୁ ଆସି ରିକ୍ସାବାଲାଟି ଅଶୋକଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ କେବଳ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ଚାହିଁଛି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ମୁଖକୁ, ମାଷ୍ଟରଜୀ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କର ମୁଖକୁ। କାହାରି ମୁହଁରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ଅବଚେତନ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚେତନ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହି ମନ ଭିତରେ ଦୁହେଁ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟରଜୀ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷର ବାଳକ ଅଶୋକର ଚେହେରାକୁ, ତା'ର ଦୁଷ୍ଟାମିକୁ, ଏବଂ ଅଶୋକ ମନେ ପକାଉଛି ତା'ର ସେହି କୈଶୋରର ଶିକ୍ଷକ ରୂପନାରାୟଣ ସାହାଙ୍କର ଚେହେରାକୁ। ବୋଧହୁଏ ଆରି ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି। ଅଶୋକ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ଚାୟନ କରି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଏ ସେଇ ତା'ର ପ୍ରିୟ ଅତି ଆପଣାର ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ ନଇଁ ଯାଇଛି। କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ନଇଁ ଯାଇଛି। 2-3 ହାତ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ସେହି ଦରିଦ୍ର ଶିକ୍ଷକ, ସେ ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ମାଷ୍ଟରଜୀ ଅଶୋକକୁ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି
ଏବଂ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଛନ୍ତି ଅଶୋକକୁ। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଧାର ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ବହିଯାଉଛି। ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି ନିଜର ସେଇ ଭଗ୍ନ କୁଟୀର ବା ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରକୁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଅଶୋକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ତୁମେ ଅଶୋକ ଜିତେ ରହ। ଅଶୋକ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲେ, ଯଦି କେହି ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତା ବୋଧେ କହିଥାନ୍ତା, ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି କେହି ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟରଜୀ ଓରଫ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା। 3 ଥର ବୁଲି ଆସିବା ପରେ ଦୁହେଁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ସେହି ବାରଣ୍ଡାକୁ, ଯେଉଁଠି ବସି ମାଷ୍ଟରଜୀ ମୁନା ଏବଂ ମନୁକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ବସିବା ଭିତରେ ହୁଏତ ମଣିଷ ଯାହା କଥାରେ କହି ନପାରେ, ହୁଏତ ନୀରବତାରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ସେହିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଏବଂ ମାଷ୍ଟରଜୀ। ସେଇଠି କିଛି ଅଶୋକ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅଶୋକଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା। ତାଙ୍କର ଆଜିର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଅଶୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଓରଫ ମାଷ୍ଟରଜୀ। ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରାଥମିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥାଏ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ମାଷ୍ଟରଜୀ। ଏଇଠି ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷକର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଏବଂ କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 13 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ। ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 13 ଟଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର କରିଥିବା ଧର୍ମଘଟ ବା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ପ୍ରମାଣିତ କରି 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାରାଗୃହରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯେ କି ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଶିକ୍ଷକର ଜୀବନ, ଶିକ୍ଷକର ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ହୁଏତ ନିଜର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାରାଗାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ବନ୍ଦୀ ହେବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଓରଫ ମାଷ୍ଟରଜୀ। ସେହି 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର
ସେହି ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଘରେ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ହେଉଛି 4 ଜଣ। ମାଷ୍ଟରଜୀ, ମାତାଜୀ, ନିଜର ପତ୍ନୀ ରୂପା ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ରାମଶରଣ। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ହେବା ପରେ ଘରର ବୋଝ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଛି 10-12 ବର୍ଷର ବାଳକ ରାମଶରଣ ଉପରେ ଏବଂ ମାତାଜୀଙ୍କ ଉପରେ। ଆରି ଭିତରେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି କାରାଗାରରୁ, ଫେରି ଆସନ୍ତି ଘରକୁ। ଘରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ନିଜର ପତ୍ନୀ ରୂପାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଛି, ପତ୍ନୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଭାବିଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି। କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗଳ୍ପର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।